اپنے فرما بردار اور نافرمان بندوں کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ تابعداری اور فرما برداری پر دنیا اور آخرت میں کیا دیا جاتا ہے اور نافرمانی پر دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں اور رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ پھر بہت کم لوگ اپنے اس تمنا کو حاصل کر جاتے ہیں اور بہت سارے اپنے اس تمنا، خواہش اور آرزو کو ہار جاتے ہیں۔ اب انسانی زندگی میں مومن اور ایماندار بندے کو کیسے معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ رب کی رضا کا پتہ کیسے چلے اور رب کی غضب اور ناراضگی کا پتہ کیسے چلے؟ تو جب رب العالمین راضی ہوتے ہیں تو اس کی 3 علامات ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو تب بھی اس کی ناراضگی کے 3 علامات ہوا کرتے ہیں۔ اب ہر انسان ان علامات کو دیکھ کر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض۔ اور اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، ہر نعمت اپنی جگہ بڑی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ اللہ پاک کی رضا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ پاک کی تھوڑی سی رضا وہ بھی بہت بڑی ہے، کہ میرے اور آپ کے عمل سے، میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام سے اگر ہم اپنے رب کو تھوڑا سا بھی راضی کر لیں تو اللہ پاک کی طرف سے وہ تھوڑی نہیں، وہ کم نہیں، بلکہ وہ غیر معمولی اور بہت بڑی رضا ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک کے رضا اور رضامندی کے 3 علامات میں سے پہلی علامت، جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو ایمان والے کی زندگی عزت کی ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی مومن عزت کی زندگی گزار رہا ہو تو یہ اپنے آپ میں خوش ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے جو اللہ پاک نے عزت کی زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اگر وہ رب ناراض ہو تو پھر وہ مجھے عزت کی زندگی کبھی بھی نہ دیتا، اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہی یہی ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر اپنے اس مومن مسلمان بندے کو حیات طیبہ، پاکیز، عزت، عفت، اطمینان اور سکون والی زندگی عطا کر لیتا ہوں، خواہ اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اس کے پاس سرمایہ اور جائیداد ہو یا نہ ہو، اس کا حلقہ احباب اور حلقہ یاراں ہو یا کہ نہ ہو، لیکن جب اس کی زندگی پاکیزہ ہو، اطمینان والی ہو، عزت والی ہو، اور یہ انسان اپنے دل میں ایمان بھی رکھتا ہو، تو یہ علامت ہے اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک راضی ہے۔ دوسری علامت، جب ایمان والوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں
تو اللہ پاک ان پر عمومی وبا، مصائب، آفات وہ ان سے ٹال لیتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں جو مصیبت آتی ہیں، جو تکلیف آتی ہیں، وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اللہ پاک اس بندے کو آزماتا ہے، کبھی اس آزمائش کے بدلے میں اس کو بہت بڑی نعمت دی جاتی ہے، کبھی اس آزمائش کے بعد ان کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے، کبھی اس آزمائش کے بعد ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی انعام مل رہا ہوتا ہے، تب اللہ پاک انفرادی طور پر انسان پر، مسلمان پر، مومن پر کوئی آفت اور مصیبت وہ ڈال لیتے ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر ساری امت پر، سارے لوگوں پر، ساری انسانیت پر جب ایک قسم کی وبا آتی ہیں، ایک قسم کی مصائب آتے ہیں، تو وہ آزمائش کم اور اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کے صورت میں وہ عذاب ہوا کرتا ہے۔ تو فرمائیں کہ جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو انسانیت کی اجتماعی زندگی میں، عام زندگی میں، پھر اللہ پاک ان سے مصائب کو کم کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے ماننے والوں سے راضی ہیں۔ اللہ پاک کی رضامندی اور رضا کی تیسری سب سے بڑی علامت، جب اللہ پاک ایمان والوں سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی۔ جہاں جب یہ مومن بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد رسی ہوتی ہے، اس کی فریاد سنی جاتی ہے۔ جہاں جہاں یہ مدد طلب کرتا ہے پھر اللہ پاک ان کی مدد فرماتے ہیں، اور اگر اس کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کسی نعمت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک وہ نعمت عطا فرما لیتے ہیں۔ تو یہ تین بڑی بڑی علامات، اور اس میں سب سے بڑی علامت دعاؤں کا قبول ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگا کرو، میں تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارا رب دور ہے فننادی، ہم اونچی اونچی آوازوں سے ان کو پکاریں، ام قریب فننادی، یا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم ان کے ساتھ سرگوشی کریں، آہستہ آہستہ چپکے سے پکاریں؟ میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کو جواب نہیں دیا۔ اس سوال کا جواب عرش سے آیا، جبریل فرش پر اترے، جواب یہ تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، میرے رب کا انداز شفقت تو ملاحظہ کیجئے، رب کے محبت کا انداز تو دیکھیے۔ یہ نہیں فرمایا جب مومن آپ سے سوال کرے، یہ نہیں فرمایا جب مسلمان آپ سے سوال کرے، یہ نہیں فرمایا جب آپ کی امت آپ سے سوال کرے، بلکہ فرمایا میرے محبوب جب عبادی میرے بندے آپ سے پوچھے، میرے بندے، پکارنا تو ان کو مجھ نے ہی ہے، وہ مجھے آواز دے رہے ہیں، صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے کہ بعید، تو ان کو کہہ دو کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ مانگنے والا جب مانگتا ہے تو کتنا قریب ہوتا ہے، ایک بالش کے فاصلے پر، ایک فٹ کے فاصلے پر، ایک گز کے فاصلے پر، 10 گز کے فاصلے پر، 1 میل کے فاصلے پر،
1 किलोमीटर के फासले पर रब्बा आप कितने करीब होते हैं। फरमाया बंदे ये तेरा ज़ाविये नजर है, ये नापने के अंदाज तुम्हारे हैं कि तभी कभी तुम बालिश नापते हो, कभी फुट नापते हो, कभी गज, कभी मील, कभी किलोमीटर। मेरी कुर्बत को अगर नापना है तो बंदे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी रगे हयात शहरग, तेरी जिंदगी के रग से तुझे ज्यादा करीब हूं। मुझ तक आने के लिए 1 मील तय करना नहीं, किलोमीटर तय करना नहीं, गज तय करना नहीं, यहां तक कि फिट और बालिश भी तय करना नहीं। वफी अनफुसिकुम, बंदे अपने नस में सफर करें, अपनी जात में सफर करें, मैं तुझे वहां भी नजर आऊंगा। मैं तो तेरे बहुत ज्यादा करीब हूं। शर्त यह है कि आप आवाज तो मुझे दें, आप मुझे पुकारे तो सही, आप मेरे सामने अपनी आजिज़ी का इजहार तो करके देखिए। तो फरमाया जब अल्लाह राजी होते हैं तो मानने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, और जब अल्लाह पाक नाराज होते हैं तो नाराजगी की भी 3 अलामात हुआ करते हैं। इन तीनों का उलट, जब अल्लाह पाक नाराज होते हैं तो फिर इंसानियत पर जिल्लत की जिंदगी मुसल्लत कर दी जाती है, फिर ये जलील रहता है, फिर ये मगलूब रहता है, फिर ये दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। ये अलामत और निशानी है इस बात की कि जिस दर पर मुझे झुकना था, जिस दर का मुझे एहतराम करना था, जिस दर के सामने अपने सर को तस्लीम करना था, मैंने उस दर को छोड़ा तो उसने मुझे दर दर का सवारी और भिखारी बना दिया। तो जब जिंदगी में इज्तिमाई तौर पर जिल्लत आए तो समझ लेना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज है। दूसरी सबसे बड़ी अलामत, जब अल्लाह पाक नाराज होते हैं तो इंसानियत पर इज्तिमाई जिंदगी में मुसीबतें, आफात और हवादिस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर इज्तिमाई जिंदगी में आफात ज्यादा हैं, बलाएं ज्यादा हैं, मुसीबतें ज्यादा हैं, तो फिर मानना चाहिए कि रब नाराज है। और तीसरी सबसे आखिरी और बड़ी अलामत कि जब अल्लाह नाराज होते हैं फिर हाथ उठे हुए होते हैं, कबूलियत के वक्त में उठे हुए होते हैं, कबूलियत की जगह में उठे हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक दुआओं को रद्द कर लेते हैं। एक मोमिन रात के पिछले पहर में खड़ा होकर रो रहा होता है, खाना काबे के साए में खाना काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक दुआएं सुनता नहीं है, कबूल नहीं करता है, रद्द कर लेते हैं। वजह यह कि रब नाराज होता है। अब जब रब नाराज होता है तो राजी कैसे किया जाए? रजा की अलामतें भी सामने आई, नाराजगी की अलामतें भी पहचान लिए हमने। अब रूठे हुए रब को मनाएं तो कैसे मनाएं? एक अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात लिखी है, फरमाया कि रब को राजी करने का तरीका शीर ख्वार दूध पीते मासूम बच्चे से सीखा जाए। कहीं दूर न जाइएगा, अपने ही घर के सहन में, अपने ही घर के आंगन में खिलता हुआ मासूम सा फूल वो अपनी मां को नाराज कर लेता है, मां गुस्से में आती है, बच्चा रोना शुरू कर लेता है। मां करीब आकर एक थप्पड़ भी लगाती है,
लेकिन ये बच्चा सहन के दरवाजा, घर, उससे दौड़ता और भागता नहीं है। ये उस सहन को, उस आंगन को, उस चारदीवारी को, उस कमरे को, यहां तक कि मारने वाले, थप्पड़ मारने लगाने वाले उस हस्ती को भी छोड़ता नहीं है, बल्कि ये जाकर उसके गोद में अपने आप को घिरा लेता है, उसके सीने से चिमट जाता है, सस्कियां शुरू कर लेता है, आहें भरना शुरू कर लेता है, चीख और आवाज से रोना शुरू करता है, अपने आंसू उसके दामन में, गोद में गिराना शुरू कर लेता है। उसके बाद जो नतीजा है वो आप हम में से हर साहिब औलाद ने देखा हुआ है कि वो जो मां अभी तक नाराज थी, जो मारने पर तुली हुई थी, जो सजा देने पर तुली हुई थी, बच्चे के उस रोने ने और बच्चे के उस अपनाइयत ने उसे कैसे मना लिया। तो रब को मनाना है तो अल्लाह वाले ने कहा अपने मासूम बच्चे से सीखें। ये सीखने के लिए किसी मौलवी, किसी वली, किसी फकीह, किसी मुहद्दिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने मासूम छोटे से बच्चे को देखें, वो अपनी मां को जैसे राजी करता है तो तुम भी अपने रब को ऐसे ही राजी कर लो। बल्कि हम तो बगावत पर उतर आए हैं। हमें मालूम है कि रब नाराज हैं, अलामात हमारे सामने हैं कि वो नाराजगी के हैं, लेकिन आंखें हैं कि बरसती नहीं, खुश आंखें हैं। हमें मालूम है कि रब नाराज है, लेकिन अपने आप को उसकी दामन रहमत से वाबस्ता करने के लिए हम तैयार नहीं, बल्कि हम बगावत पर बगावत करते जा रहे हैं, बागी से बागी होते जा रहे हैं, नाफरमान से नाफरमान होते जा रहे हैं। तो जब हम अपने वालिदैन के पास जाकर माफिया नहीं मांगते, आंसू नहीं गिराते हैं, उनके गोद और दामन से अपने आप को वाबिस्ता नहीं करते, जब माँ बाप इस तरह राजी नहीं होते, रब्बुल आलमीन बगावत इख्तियार करने वाले उस बागी से कैसे राजी हो जाएंगे। तुम्हारा हमारा अंदाज बगावत का है, तो जब अंदाज बगावत का हो, फिर गुस्से में इजाफा होता है, फिर गजब में इजाफा होता है, फिर सजा में इजाफा होता है, वहां फिर रहमत नहीं उतरती है। हम पहले अपने बगावत को दूर करेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होगा। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने अपने अर्श के पेशानी पर लिख दिया है, जो चीज किसी को सबसे ज्यादा महबूब हुआ करता है, पसंद हुआ करता है, उसे अपना लोगो बनाता है, हर जगह नमाया मकाम पर उसको लिखता है, फखर के तौर पर उसे जिक्र करता है कि फलां काम, फलां चीज मुझे जो बहुत ज्यादा महबूब और पसंद है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा महबूब है, इतना महबूब है कि मैंने अपने अर्श के पेशानी पर उसी को लिख लिया है। और वो अर्श पर, अर्श के पेशानी पर लिखा हुआ क्या है, इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत, मेरी मेहरबानी मेरे गज़ब पर सबक़त कर चुकी है। मुझे गुस्सा, मुझे गज़ब इतना महबूब और पसंद नहीं है जितना मुझे मेहरबानी पसंद है। मैं अपने बंदों पर मेहरबान हूं। मुझे और आपको मुखातिब बनाकर अल्लाह पाक फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्ज़, जमीन वालों के साथ तुम्हारा मामला शफकत और रहमत का होना चाहिए। आसमान वाला, अर्श वाला खुदा वो तुम्हारी ऊपर मेहरबानी कर लेगा, लेकिन पहले तुम इंसानियत के साथ खैरख्वाह तो हो जाओ, शफीक तो हो जाओ, हमदर्द तो हो जाओ। तो अल्लाह पाक के मनाने और नाराजगी दूर करने का एक ही तरीका है कि हम मासूम बच्चे की तरह रो धोकर
रब की रहमत के दामन से चिमट जाएं तो फिर अल्लाह पाक अपने गजब और नाराजगी को दूर फरमाकर अल्लाह पाक हमें अपनी रजा अता फरमाएंगे। और फिर अल्लाह पाक जिनसे राजी होता है उनको भी दो नेमतें अता करता है, और जिनसे नाराज होते हैं उन पर दो सजाएं नाजिल करता है। जिन पर अल्लाह पाक राजी होते हैं उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत कि फलनुहयिन्नहुम हयातन तय्यबा। जिस बंदे से मेरा रब राजी हो उसकी जिंदगी सुकून वाला बना लेता है, इत्मीनान वाला बना लेता है, बेखौफ कर लेता है, किसी चीज का खौफ नहीं होता। और तजर्बा भी यही है। अल्लाह वाले कहते हैं अगर तुम अपने दिल में अल्लाह का खौफ बिठाओगे गैर का खौफ निकल जाएगा, और अगर अपने दिल में गैर का खौफ बिठाओगे और अल्लाह के खौफ को निकालोगे तो हर चीज की खौफ वो तुम्हें धराती रहेगी। और जो अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, दुनिया की चीजें उनसे डरती हैं, फिर वो दुनिया वालों से नहीं डरा करते। और जो अल्लाह से नहीं डरते वो दुनिया के हर चीज से डर रहे होते हैं। कभी अंधेरे से डर रहे होते हैं, कभी सूरज से डर रहे होते हैं, कभी सर्दी से डर रहे होते हैं, कभी गर्मी से डर रहे होते हैं, कभी इंसान से डर रहा होता है, कभी हैवानों से डर रहा होता है। हर चीज से खौफ इसके दिल में बैठी हुई होती है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं जिनसे राजी होता हूं, तो फरमाया कि पहली नेमत मैं उसकी जिंदगी इत्मीनान, सुकून, राहत और आराम वाली बनाकर बेखौफी जिंदगी वो इसको अता कर लेता हूं। और आखिरत की नेमत फरमाए दुनिया में जितना अमल किया है मैं जर्रे जर्रे का बदला वहां उसे अता कर लेता हूं। मैं इसके अमल को जाया नहीं करता, मैं इसके अमल को बर्बाद नहीं करता। यहां तक कि यह अमल करके भूल चुका होता है, इसको याद भी नहीं होता मेरी नेकियां क्या हैं, लेकिन मैं उस इंसान की भूली हुई नेकी को भी याद रखता हूं और उसका बदला एक नहीं 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना उससे भी अलमुज़ाफ करके मैं इसको बदला अता करता हूं। और जिनसे मैं नाराज होता हूं उनको पहली सजा यह देता हूं कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मैं उसकी जिंदगी तंग कर लेता हूं, उसकी जिंदगी खौफ वाली बना लेता हूं, जिंदगी से इत्मीनान, राहत, सुकून छीन लेता हूं। सब कुछ होते हुए यह कहता है मैं डिप्रेशन का मरीज हूं, इसका नींद गायब कर लेता हूं, इसका सुकून ले लेता हूं, दिल की खुशी ले लेता हूं। रिज़्क़ वासे मौजूद है, फराख मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल में खुशी नहीं। औलाद मौजूद हैं लेकिन खुशी नहीं। दुनिया की हर नेमत मिली हुई है लेकिन मैं उसकी खुशी छीन लेता हूं, जिंदगी को तंग कर लेता हूं, जिंदगी को बगैर राहत के बना लेता हूं। और आखिरत की फरमाए वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। हशर के मैदान में क़यामत में मैं उसे उठाता हूं तो अंधा करके उठा लेता हूं। यह अंधा उठता है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता, यह परेशान होकर उठता है और यह कहने लगता है कि रब्बा आपने मुझे क्यों अंधा उठाया? दुनिया में तुम्हें देख रहा था, मेरी तो आंखें थी, मुझे तो मालूम होता था कि पैसा क्या होता है, मुझे मालूम होता था सरमाया क्या होता है, सब कुछ मुझे मालूम था, देख रहा था, आपने मुझे अंधा करके उठाया। तो अल्लाह पाक फरमाए हाँ आज मैंने तुझे भूल दिया, बुला दिया। जिस तरह दुनिया में तूने मुझे भूल लिया, हमसे गाफिल हो गई, हमारे अहकाम और आयात से गाफिल हो गए, आज हम भी तुझसे गाफिल हो गए, हमने तुझे अंधा करके उठा लिया। तो फरमाया कि अल्लाह पाक जिनसे नाराज होते हैं
تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ زندگی زن کا تنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری سزا کہ آخرت میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بے عزت ہو کر اٹھتا ہے، ہیبت کی حالت میں اٹھتا ہے، وہاں اس کو پھر عزت نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ پاک کی رضا کی علامت، اللہ پاک کے ناراضگی کی علامت، رضا پر دیے جانے والے نعمتیں اور ناراضگی پر دی جانے والی سزائیں، اور پھر اللہ پاک کو راضی کرنے کا طریقہ۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اب یہی طریقہ آ جائے اور ہم اپنے روٹے ہوئے مولا اور رب کو راضی کر سکیں، ندامت کے آنسو سے، عاجزی کے آنسو سے، عاجزی اختیار کرنے سے، رب کی رحمت سے جڑنے سے ہم اپنے روٹے ہوئے رب اور مولا کو راضی کر سکیں، اور پھر دنیا میں ہمیں حیات طیبہ ملے اور آخرت میں ہمیں ہر عمل کا بہتر اور احسن اجر ملے۔ اللہ پاک مجھ اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد